Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Ajmal Masroor Live. We're talking about Mahar and we're talking about dowry. We want to understand and find out from you if you are fully, firstly, aware of what it means, and secondly, if you have had any experience of unreasonable mahar demands or unreasonable mahar that has been paid to you, as well as have you experienced any demand as a woman to pay for furniture, to pay for household goods, bed, fridge, freezer, cars, television, motorbikes, I don't know, whatever families want, sofas, tables, chairs, dining sets, cutleries, pots and pans. When you got married, were you told to bring these with you in order to decorate your new house? In fact, decorate your in-laws' house that became your home. If these have been your experiences, talk to us, give us a call. We'd love to hear from you. We're talking about mahar and we're talking about dowry. They're two different things, by the way. Mahar is something that a man gives to the woman, and it's an obligation according to Islam. Dowry, on the other hand, is when a man or man's family demands of the girl to pay an upfront money or demand that she should bring materials with her, such as furniture, cutlery, crockery, pots and pans. We're talking about these two experiences in our community. আজকে আমাদের প্রোগ্রামে আমরা মাহার নিয়ে কথা বলবো এবং যৌতুক নিয়ে কথা বলবো। মাহার হলো আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নির্ধারিত একটা আদেশ। পুরুষদেরকে বলা হয়েছে বিয়ের আগে, বিয়ের প্রোগ্রাম কমপ্লিট করার সময় মাহারানা আমরা আদায় করে দেব। মাহার মানে হচ্ছে পুরুষ একজন মহিলাকে কিছু দেবে তার সাধ্য অনুযায়ী। আর যৌতুক হচ্ছে অথবা দাউরি হচ্ছে যখন মহিলার পক্ষ থেকে পুরুষের ফ্যামিলি ডিমান্ড করবে ফার্নিচার এবং গিফট, পয়সা, বিভিন্ন ধরনের জিনিস নিয়ে আসা এবং দেওয়া। আপনি এবং আপনার ফ্যামিলি অথবা আপনার আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধবের মধ্যে কেউ এই ধরনের ঝামেলার মধ্যে কি পড়েছিলেন কখনো? আপনাকে কি কেউ বলেছে যে আপনার মোহর দিতে হবে বেশি? ব্যাংক থেকে আপনি লোন নিয়েও মোহর দেওয়ার জন্যে ডিমান্ড পেয়েছেন, অথবা আপনাকে বলা হয়েছে যে 25, 30, 40 হাজার দিতে হবে, আদারওয়াইজ বিয়ে হবে না। ওর আপনি 100 পাউন্ড দিয়ে মনে করেছেন আপনার মহারানা দেওয়া হয়ে গিয়েছে। আপনার এক্সাম্পল এবং আপনার এক্সপিরিয়েন্সের ব্যাপারে আমরা আজকে কথা বলবো। তো আপনার যদি কোনো ধরনের এক্সপিরিয়েন্স অথবা পয়েন্ট আমাদের সাথে শেয়ার করার থাকে তাহলে আপনি আমাদেরকে ফোন করবেন ইনশাআল্লাহ। If you have got anything that you would like to share and talk about, you can call us on our number. We've been joined by a number of prominent guests. We've been joined by Pasha Bhai and Saleh Abba. We'll invite them both to join our program. We've also invited an imam from our community, but he sent his apologies at the last minute for whatever reason he could not join us. Let's invite Pasha Bhai and Saleh Abba. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you both? Alhamdulillah. Alhamdulillah, good. Thank you. Alhamdulillah. Pasha Bhai, আপনাদের বড় ক্যাজুয়াল লাগে আজকে দেখতে, কিতা অবস্থা? আমি ডিসাইড করলাম যে আজমাল মাসরুর প্রোগ্রাম I should come casually. You look very young as well, mashallah. And Sister Saleha, you're looking very much at home. Are you at home right now? Yes, I am at home. Yes. Alhamdulillah. Let's start the program with you then, Sister Saleha. You can speak in Bangla, you can speak in English, you can speak in Shuddha, Sileti, whatever you like. We don't mind. So let's start with this conversation. Mahar, what do you think about the practice in our community and our community's understanding of what is Mahar? Look, I've been working with the community for over 30 years now in various capacities. And I think in terms of the issue of mahar, it really depends on each individual family and the situation. So I think mahar is used sometimes to show how well off people are or what they were able to get for their daughter. If a person is from overseas, they're often asked to provide more because, you know, whether or not they're going to be able to get leave to remain. So there's quite a bit of kind of
dynamics and politics that goes on in regards to that. And also, I think I've seen in different families, people are saying, you know, I got £10,000 for my daughter or £20,000, etc. So, you know, is this really an Islamic issue about contract of marriage, or is this something else? And the issue around dowry is very different, of course, because the dowry is about giving something to the husband's family. And I do think that that's changed, actually. Especially, I think I'm thinking of like the weddings that I've been to in the last few years. I don't see in terms of dowry that being an issue, actually. I do believe that some people still continue to give some gifts along with their daughter because they want to give it. If they can afford to give it, that's up to them. But I think there's also like some cultural expectations. You know, people will say, "Oh, I've given all of this with my daughter," even though the husband side may not want it. I mean, after all, if you've already made your house nice, unless they're going to move into their own home, people aren't going to kind of change their furniture around. Years ago, they did do that. Years ago, I think, you know, people were kind of didn't change their furniture or their kind of like their houses because they were waiting for their sons to get married to then for the woman to bring along everything. And I do think that, alhamdulillah, that has moved along. So you think that practice is no longer a norm in our society, or is it just that in your friend circle it's not normal? It's not. I mean, I'm just thinking. I mean, two of my daughters are married, and we did nothing like that. Basically, you know, it was what she wanted to take with her, and that was it. But there was no demands at all. You know, and I'm just recently I'm thinking about other relatives or friends that have got married, and we had nothing at all like that. I do believe that there has been a shift within our community, but I do also believe that's to do with how long somebody's been in the UK, and sometimes it's even based on location. You know, I'm sorry to say this, but I do believe that people maybe in different areas have different values and maybe, you know, doing this, but not in London. I haven't seen that much in London. That's my opinion. Okay, let's go to Pasha bhai. Pasha bhai, এটা আমরা কমিউনিটিতে গেছে কিনি মোহর এবং দাউরি যে দুইটা জিনিস আমি আপনার সামনে কইছি মোহর তো যাইতো না বিকজ মোহর হলো আমরা এসেনশিয়াল এটা করা লাগবো বাট দাউরি যে একটা প্র্যাকটিস আছে এটা গেছে কিনি আমরা কমিউনিটি থেকে না এখনো রইছে আমি সালেহাফের লগে একমত কারণ ডাউরি জিনিসটা আমরা রিসেন্টলি দেখছি না রিসেন্টলি কিটা ইয়েস 80s আমরা বিয়ার সময় মোহর লইয়া অনেক ধরনের ক্রাইসিস দেখছি বিকজ ভিজিট হইয়া মানুষ বিয়ার সাথে করছেন কেউ ও তার বাচ্চার সিকিউরিটির লাগে গড় চাইছেন আমরা বহুত বিচার আচারও গেছিলাম দেখছি কেউ £20,000 দেন মোহর চাইছেন যেটা অবশ্যই অ্যাবসলিউটলি এটা ডাউরি লেখানো আছিল কারণ তারে মানে তার কোন ইয়েও নাই ক্যাপাসিটিও নাই দিবার উইদাউট হিজ ক্যাপাসিটি তারে বাধ্য করছেন এজ এ রেজাল্ট বহুত বিয়ার সাথে কেন বিটার ওয়েতে গিয়া ডিভোর্স হয়েছে কিন্তু ডাউরি যে জিনিসটা আজমল ভাই আমরা তো এখন এমন একটা ফ্রেজাইল টাইমও আছে আমরা কিন্তু 2-3 জেনারেশনের কালচার মিক্সড এবং কন্ট্রাস্ট কালচারে একলগে করার চেষ্টা করি আমার থিঙ্কিং একলাহান আমার বাচ্চার থিঙ্কিং একলাহান আমার তো না যারা সিনিয়র আছেন আমার খালা আছেন তারাও বাচ্চান বিয়া করাইলে আমি দেখছি তারার থিঙ্কিং একলাহান কিন্তু আমরা তো দেখি এখনো কমিউনিটির পক্ষ থেকে যখন আমরা কাছে খবর আয় যে দামান্দর ফ্যামিলি ডিমান্ড করছেন ফার্নিচার লাগবো বেড লাগবো নতুন করে পটস এন্ড প্যানস লাগবো প্লেট লাগবো কাপস লাগবো ফোর্কস এন্ড নাইফস লাগবো তখন মহিলার ফ্যামিলি কইছেন যে আমরা এটা দিতাম কিতার দায় তখন নিচে নিয়ে অনেক তর্কাতর্কি হয়েছে আমি আগের কথা কইলাম না আমি এখনকার কথাও কইলাম না না আমি আপনার এখন খোয়াতেছিলাম একটা যে এখন যে একটা ওর একটা ওটা ওর আমরা দেখছি আপনি যেটা কইছেন ডাউরির লেখা না এটা একটা ডিমান্ড করা হয়েছে যে ওই যে কালচার আছে আমরা বাংলাদেশ থেকে যারা আইছি আমরা ইকোনমিক্যালি খুব ব্যাডলি সাফার করছি এবং আমরার মাঝে এই কালচারটা আমরা নিজে দেখিয়ে আইছি যে আমরার ওন এক্সপেরিয়েন্সও দেখছি বহুতর ফ্যামিলি যে আমরা যৌতুক দিয়ে আইছি অথবা যৌতুকের লাগে সাফার করে আইছি এখন এই দেশে আইয়া আমার বাচ্চার বিয়া করতাম সে আর আমি হৌ থিঙ্কিং এর মাঝে আছি বাট এই দেশের যে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক যে অবস্থা এই অবস্থায় তো ডাউরি খুব একটা সাকসেসফুল হইবার কথা নাই কিন্তু ওর আনফরচুনেটলি এবং এই জন্য রিপোর্ট আমরা কাছে প্রচুর আয় এর কারণে আজকের টপিক আর আরেকটা জিনিস আমরা মাত্রা মেটে হইল মাহার
মোহর আমরা দেন মোহর কইন অথবা মোহরানা কইন এবং খাবিন্য লেখাও হয় বাংলাদেশের বিয়া শাদির লগে বাংলাদেশের জমিনের সাথে সম্পর্ক থাকে এদেশও অনেক সময় যখন মাহার লেখা হয় তখন অনেকে কইন আমার 10,000 20,000 30,000 পাউন্ড দাও আর অনেকে কইন এটা তো কোনটা নাই নামে লেখাইলাও দিও না কোনোদিন ও তো ওই যাব ও যে একটা কালচার আমরা দুইটা এক্সট্রিম ওটাও আজকে আমরা মারতাম সেরাম সিস্টার সালেহা let me ask you this question so our English viewers can understand in our community there is a practice of jautuk we call them in Bengali but I like to call it dowry where family demands that the girl should bring furniture and other items to decorate the house of her in-laws or the new house that she's moving into. But that's one thing. The other side of it is mahar itself, an obligation. Some men have experienced extortionate amounts of demands. They should be mortgaging their homes, they should borrow money from their bank, from their credit card to be able to pay for mahar to get their marriage done, or there will be no marriage. Or in some cases, the men were told, just write any amount you like. It's never really complied upon. It's just for the show. Just do it. What do you say to this extreme practice that we have in our community? Yeah, I have serious issues in regards to that because number one, the whole thing about marriage is a contract in the sight of Allah. Okay, so this is not about a transaction, a business transaction. This is very serious and for people, and I have heard, years ago, as Pasha Bhai said, that basically years ago there used to be this whole thing around, write down you're going to give me Zomin from Sylhet or Dhaka, whatever, you're going to give me so much. I still believe it's less of it. I don't know, who these people are who are doing these things still. I do find it difficult, and maybe I'm moving around in different circles. I think I'm born and raised here. I think many of the people that I know are from a different type of community, I think now. They're educated, as Pasha Bhai said before, they have different expectations. They're not looking towards gaining from someone else. They're doing well or they're going to try and do that themselves. I do have serious issues around this. And if things like this are spoken about, then I'm worried about the marriage anyhow. That's right. I do a lot of, let's take some calls. I've got callers waiting as well. The issue we're discussing is mahar and jautuk or dowry as I'm calling it deliberately. আজকে আমাদের প্রোগ্রামের বিষয়বস্তু হলো মাহার এবং যৌতুক আজকের কলার প্রথম দেখি কে কল করেছেন হ্যালো সালামু আলাইকুম হ্যালো সালামু আলাইকুম caller go ahead salamu alaikum okay the caller has just dropped nice talking to you Ajmal Bhai. Salamu alaikum, how are you doing? I'm absolutely fine, thank you very much. You've got a very interesting topic today. Okay, go ahead. What would you like to say? With regard to Mahar, what I would like to say is I know if not too long, around about December time, a family member is getting married. Right, and I was involved in the process of Mahar, and it was the proposal came from the groom side, and it was accepted. Now, in relation to what we have, sadly, as one of your guests mentioned earlier on, we have cross-generational involvement in the wedding. Correct. And that is absolutely a bit of a problematic situation. Because if you have young people who are born and brought up in Britain who are actually getting married, their aspiration and desires are a lot different from ours, and I'm sure you appreciate. But they can't just run away from the demands of their relatives. They may have an uncle who has just come from Bangladesh, and he's some sort of a matobbar, one of those big mouth who thinks he is a leader. And he's constantly interfering in everything. And he could be an uncle. What do you do with that? Well, let me tell you something. I think the discussion must be... Hello? Yeah, we're listening. Go ahead. I'm sorry. The discussion, what you need to do, as I said earlier on, about the cross-generational issues, the issues need to be discussed among, first, the mum and the dad, or father and the mother, and the son or the daughter. In fact, do you know Islamically,
mother and the father have no right to talk about mahar. Let me explain to The you. girl, the bride can demand anything she wants, and the groom will have to negotiate. Well, look, what we need to look at is in this country, if you look at it objectively, historically, these mahars or dowry, whatever you call, we have the countries that we have come from. In this country, young people have evolved, over a period of time, and they've realized because when they get married, they buy properties which they gain 50% of it automatically. And I understand the concept of mahar, going back to our prophetic time. You are far more learned than I am, because I personally believe it is a form of welfare state facilitating if any eventualities leading to any divorce. Okay. But if we look at in the Western perspective, say for example Britain, where I was brought up, and same goes to you, if you look at it, I think we have to evolve with time. And a lot of the younger people are... Sorry, have I been interrupted? No, you carry on. I'm listening, but I just want you to make it quicker because I've got lots of callers waiting. What I'm saying is, the mahar itself, the concept is absolutely fantastic, but if you look at the British perspective, I do not think all this large amount of mahar is essential. I think we need to make it easier, simpler, and reasonable. Absolutely. Okay, thank you very much. Very good point. Let's get back to our guests who have been listening. So, পাশা ভাই আপনারে আমরা আবার প্রশ্ন করতাম চাইলাম যে আমরা কমিউনিটি যখন ডিমান্ড করেন বিয়ার সময় কন্যার ফকতা কিয়া কন্যার বাপ মা চাচা চাচি মামা মামি যত ধরনের আত্মীয় স্বজন আছে নকলে মিলিয়ে ডিমান্ড করেন যে অত দেওয়া লাগবো দেন মহারানা যদি দেওয়া হয় না বিয়ে হইতো নাই এটা আইলো হইতে কিয়া ই কালচার হইতে নাই আজমল ভাই আমরা সোসাইটিতে আমি আগেও কইছি এবং আমরা কলারেও হইছেন যে ক্রস জেনারেশন কালচার আছে আমরা ইসলামিক কালচার আমরা ওন বেঙ্গলি কালচার সিলেটি কালচার নানান কালচার একটা ক্লাস আছে এই জেনারেশন এবং দিস ইজ দ্য টাইম আপনি হিস্ট্রি যদি দেখেন যে মাইগ্রেন্ট জেনারেশন একটা না একটা সময় কালচার ক্লাস হয় হয়তো আজকে তো 50 বছর 60 বছর 100 বছর পরে এটা থাকতো না এটা যেই বগে আমরা বহুতটা গেছে কি কিন্তু আপনি যেটা কইছেন একটা হইল গিয়া মনে করো আমরা দেশে মানুষে মনে করে যে নো দেন মহল্লে মা বাবার মাথার রাইট আছে আপনি কইছেন যেটা যে শরীয়ত মোতাবেক সুন্নাহ মোতাবেক হাজবেন্ড এন্ড ওয়াইফও তারা দেন মহল নির্ধারিত করতো কিন্তু আমার মায় মনে করে রাখেন বা পাত্রর মায় মনে করে নো 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 আমার এখানে হওয়ার রাইট আছে আমার বাপেও মনে করে আমার হওয়ার রাইট আছে থিং ইজ স্লোলি যেমন আপনার দেখো যে দেন মহরের ব্যাপারটা আইছে তৎকালীন টাইমও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামাজিক অবস্থানের উপরে হয়তো অ্যামাউন্ট অফ মানি নির্ধারিত আছে আমার ভাই যে কেন কইছেন যেমন ওয়েলফেয়ার সোসাইটি আমরা যে ওয়েলফেয়ার স্টেটও আছি এখানে সিকিউরিটি হিসাবে দেনমোরটারে খুব একটা ভ্যালু করা যায় না কারণ আপনার ফুরির বিয়াওয়ার শি ইজ ড্রয়িং 100,000 পাউন্ড স্যালারি ফুয়া যেগু তারও 100,000 50,000 পাউন্ড স্যালারি they don't need the social security না বাট আপনি আমরা প্রথম জিনিসটা যেটা আপনি কইছেন যেটা আপনার লগে আমার আপনারা চ্যালেঞ্জ করা লাগে এটা হইল যে মহরের উদ্দেশ্য সিকিউরিটি নাই আমরা কমিউনিটির মধ্যে এই একটা ভুল বুঝি আছে মহর যারা দেই আমরা বিয়ার সময় মহর আমরা সিকিউরিটিতে দেই না মহর আমরা দেই আমরা যে বিয়া করলাম বিয়ার কন্ট্রাক্টর সাথে কমিটমেন্ট দেখাইবার দেয় আমি যখন ড্রাইভিং লাইসেন্স অ্যাপ্লাই করি আমি যখন 50 পাউন্ড 70 পাউন্ড 80 পাউন্ড যা আছে দেওয়া লাগে লাইসেন্স লইবার দেয় আমার কিন্তু লাইসেন্সের ফি এটা না এটা হইলো আমার কমিটমেন্টের ফি বিয়ার সময় আমি দিরাম যত দেই না কেন এটা সিকিউরিটি নাই বিয়ার না ফাইন আই আন্ডারস্ট্যান্ড আপনি অ্যাজ এ ইসলামিক স্কলার হিসেবে আপনি আমার যেটা কইছেন তো আমার ভুল ধারণা আছে আমি আপনার কথার ধরে সূত্র ধরে আমি হইম যে এটা যদি আমি অ্যাজ এ কিতা কইরা আপনি টোকেন মানি হিসেবে আমি দিতাম না কমিট নট টোকেন কমিটমেন্ট হিসেবে এটা অ্যাফোর্ডেবল প্রাইসও দিতাম পারি এটারে কিন্তু হেনে আপনি পয়লা কোশ্চেন করছেন যে হেনে এটা আকাশচুম্বী চাওয়া হেনে হওয়ার যে দেওয়া হইতো না আপনি দেখো আমি বাংলাদেশে বড় হইয়াছি আমরা বাংলাদেশে অতীতে এই মুসলমানগুলোর মাঝে হিউজ কালচার আছে যে এনি অ্যামাউন্ট ফিক্স করে দিলা ওইগুলো তো দেওয়া লাগে না বউরে রাইট হইবা বউয়ে মাফ করে দিলে এটা মাফ করে দিলেছে
রাইট হইতা নয়া বউ গরো আইসইন আপনার বউ লজ্জায় মারা যাইরা আপনি জিকাইরা আমার তুমি মাফ করে দিবাইনি অত বড় বেহায় আমি প্রশ্ন মানছে কি রকম করে একটা আমি চিন্তা করি পাইনা পাশা ভাই আমার একটু শেষ হতে দাও এক মিনিট হোকা হোকা আপনি যেটা কইছেন এটা অ্যাবসলিউটলি রাইট নয় বউ তো না করতা না আমি এটা ডিনাই করি আর না আমি কই যে ও কালচার তো আমরা উদ্দেশ্য আইছি না হয় হয় হঠাৎ করে এই কালচারে ব্রেক করতে গেলে ইট উইল টেক টাইম না না সময় লাগবে মানলাম এখন 80% গেছে কি 20% ইগো এক্সিস্ট করে এন্ড ওয়ান অফ দ্য সময়ের তালে ইগো দেব কি ওকে ওই আপনি আজকে ডিসকাশন করা এত না 5% বিলুপ্ত হয়ে যাব ইনশাআল্লাহ আমরা নেক্সট কলারটা নেই থ্যাংক ইউ পাশা ভাই বিউটিফুলি পুট লেটস গো টু আওয়ার নেক্সট কলার হ্যালো আসসালামু আলাইকুম কলার আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ জি ভাইয়া ও সিলেটি মাতি বালা আছেন আলহামদুলিল্লাহ সিলেটি মাতুকা কোনো অসুবিধা নাই ফলে এক সেকেন্ড মাতি সরি টু সে হোকা হোকা আপনি আমার একজন রেস্টুরেন্ট মানুষ মানে অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি জাযাকাল্লাহ খাইর আর লগে জেনে আছেন আমার ক্লাসমেট আমার বালা বন্ধু ইনশাআল্লাহ তো আমি একটু মাতাম নামাতি পারছি না হোকা হোকা আলহামদুলিল্লাহ লাইন যে পাইছি তো আপনার প্রতি ওই যে মোয়ারানা আমার বয়স অনেক আলহামদুলিল্লাহ ভাষায় আমার চিনোই নিয়ে নিবে প্রশ্ন হচ্ছে মোয়ারানা কোনটি আমরা তো হইলো আমি শর্টকাট মাতিলাই আমি জানি আপনার সময় কম আমার প্রশ্ন হচ্ছে মোয়ারানা অর্থ হইলো যে বিয়া করটা যারা বিয়া করটা যে বিয়া করটা দেন পুরুষ মানুষ তান ক্ষমতার ভিতরে থাকতেই বতো তান কত দিবা বাবা যদি বাবা নারে ফুট তো 10 লাখ টাকা করে দিতে 20 লাখ না 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 এটা হলো ফিনিশিং দিলাম ফার্স্ট কথা হইলো যে আমরা আমাদের যে বিয়া শাদী হইছে এটা মোয়ারানা কিটা ওই তো খাট বাট ফার্নিচার এক্স ওয়াই যে টাকা পয়সা তো উনছি না আর আসিল যারা একটু বড় লোক আসলা বা যারা আসলা বাবা ও ফুরির নামে জায়গা দিয়েছি খাপ বা অতটুকু অতটুকু আমি শর্টকাট মাতি নাইস কোয়েশ্চন বুঝি লেছি আপনার কথা যে আমরা আপনারে আমি একটা কারণে আমি জানি না এখানে লং টাইম হয়তো সময় মাতি না আমার বন্ধু আছেন ভাষা এলে আপনারে মাতলাম সুন্দর সুন্দর সময় সুযোগ পাইছি আপনার লগে মাত্র থ্যাংক ইউ খুশি আপনি ইয়ং এবং আলহামদুলিল্লাহ আপনি মাত্রা ভেরি গুড আসল কথা উকা আপনার ফুয়ারে দিকে বিয়া করেন এই সময় বাবা তুমি কত ইচ্ছা ভাই হয় আমার যখন আমি যখন বিয়া করি আমার আব্বাই সমান প্রশ্ন আমারে করছেন যে তোমার বিয়া তোমার বউ তুমি কত মোহর দিতে পারবে খো আমি কইছি আমি আমার ওয়াইফ রে জিকাইতাম দেন কত চাইন তোমার ওয়াইফে কইছেন আমি চাই আপনি আমার হজ যে যাইতে যত লাগবো হজর পয়সাটা আপনি আমারে দিবা তখন আমি যখন বিয়া করছিলাম তখন হজ যাইতে লাগতো 500 পাউন্ড আমার ওয়াইফে কইছেন 2012 আইয়া যে আমারে হজ লইয়া যাও তখন লাগছে আমার 5000 পাউন্ড আলহামদুলিল্লাহ দেওয়া লাগছে কিন্তু আসল কথাটা হইল একটা যে মোহর দেওয়া হইল আমরার পুরুষের উপরে ফোর্স আর আমরা যখন দিতাম এটা দিতাম আমরার সাধ্য অনুযায়ী ব্যাংক লোন দিয়া নাই গড়ে রিমর্গেজ করিয়া নাই মানুষ দেখাইবার দেয় নাই আর খঞ্জিশল্লা খান হইতো না আমার কাছে সম্বল আছে কিন্তু আমি খঞ্জিশল্লা খান 100 পাউন্ড দিয়া কই ঠিক হয়ে গেছে মোহর দেওয়া হয়ে গেছে এটাও রং দিতাম যেটা দিলে আমি কমিটমেন্ট যে করছি এটা মানুষে বুঝ পাইব আমার ওয়াইফও বুঝ পাইবা এটা কন্ট্রাক্টের লগে কমিটমেন্ট থাকতো সো দ্য আইডিয়া অফ মাহার লেডিজ এন্ড জেন্টলম্যান is a mark of commitment. You gave what is within your means. Your wife can demand anything she wants and you have to negotiate. And you need to be asking your wife to be, what would you like for Mahar? Let her choose. Your parents have no right to demand anything for Mahar. You have to negotiate with your wife. This understanding has to be clear so that we don't disrespect the concept of Mahar. We're going to take a quick break. এখন একটা বিরতি নিমু. When we come back after the break, we continue our conversation about Mahar and Jautuk. So don't go too far away. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back. আমরা আবার প্রোগ্রাম শুরু করতে যাব ইনশাআল্লাহ। এখন আমাদের মাহার এবং যৌতুক নিয়ে কথা হবে। একটু আগে আমি বলছিলাম যে বিয়ের রাতে আপনি আপনার বউকে বললেন যে আমাকে তুমি মোহরটা মাফ করে দাও। আপনি কি মনে করেন আপনার বউ প্রথম রাতে সে আপনাকে বলবে না আমি মাফ করবো না? এই জন্যে আমি বলি যে পুরুষ তার ওয়াইফের কাছে মাফ চায় প্রথম রাতে, এটা হচ্ছে বেহায়াপনা একটা কাজ। আমি এটা বলি এই কারণে যে তাকে এমত অবস্থায় এই ধরনের প্রস্তাব নিয়ে আসাটাই তো রং। একজন মহিলা যদি তার নিজের পক্ষ থেকে মোহর চায় না অথবা বলে আমি মোহর চাই না, দ্যাটস ফাইন, ইট ইজ পারফেক্টলি অ্যালাউড ইন ইসলাম।
সে মোহর ছেড়ে দিতে পারে, বাট তাকে বলার বিয়ের রাতে আমাকে মাফ করে দাও, দ্যাটস জঘন্য অপরাধ। What I'm saying is, on the night of the wedding, if you go to your wife and say to her, would you please forgive me for mahar, I did sign up to it, but I really can't pay. Do you think it's fair to put her under that demand unfairly and under the spotlight at an inconvenient time on the first night of your wedding? You think she's going to turn around and say, no, you have to pay? No, of course she's not. She's a human being. She will have compassion for you. It's wrong. It's taking advantage of a person. And that's why I say it's quite shameless for a man to do this. If a woman was to say, I don't want mahar, I'm giving my right away, I don't need mahar to be paid to me, that's her right, and this is perfectly allowed, but not by coercion or demand. That's what I was saying earlier. Anyway, let's come back to the conversation that we have. পাশা ভাই, আপনারে আবার প্রশ্ন করি, আমরা কমিউনিটির মধ্যে দেখা যায় অনেক সময় যে বিয়ার ব্যাপারে যখন আমরা বাড়াবাড়ি করি, মনে করো লোকা যৌতুকর ব্যাপার হোকা অথবা মহরের ব্যাপার হোকা, অত পয়সা খরচ করেন আমরা বিয়াত, শেষ পর্যন্ত দেখা যায় যে এই বিয়া 10 দিনও টিকেন না। তো এই ব্যাপারে আপনার মতামতটা কিটা? আজমল ভাই, বিয়া ঠিকেন না যেটা আপনার কইছেন, এটা কিন্তু আমরা সমাজের লাগি, বিশেষ করে ব্রিটিশ বাংলাদেশের সোসাইটির লাগি এটা একটা সিরিয়াস ইস্যু। আমরা বিয়াত হিউজ মানি খরচ করি, আর একটা বিয়াত খালি মানি নাই, সময় লাগাই আর কত জাতি সময় লাগাই আর একটা বিয়া হইবার লাগে। ইভেন আমি সেকেন্ড জেনারেশনের কথা কইম, নট অনলি ক্রিটিসাইজিং মাইসেলফ অর মাই জেনারেশন, সেকেন্ড জেনারেশন একে অন্যকে ফিট হিসাবে দেখবার লাগে 1 বছরের সময় নেই, কনভারসেশন করেন, টাইম নেই। আর সামান্য জিনিস লইয়াও যে আপনার কইলা, যেমন মনে করেন আমার মা এক কালচারে ডমিনেট করবা, আমি বিয়া করতাম, আমি ব্রিটিশ কালচারে বড় হয়েছি, শরীয়তে আমি ফলো করি, আর আমার ইমামর ফতোয়ারে ফলো করি, আর খুতবারে ফলো করি, আর কিন্তু আমার মা বাপেরা হৌ কালচারে দরিয়া রাখা, যেটা ওই যে আমরা সোসাইটির সবচেয়ে বেশি, খালি এটা ব্যাপারে না, আর বহুত ব্যাপারে আছে যে আল্লাহ আমার পূর্বপুরুষে করিয়েছেন, ইট ইজ নট রং, এটা রাইট আছে, আমি করতাম একটা। তো এই হিসাবে গিয়া দেখা যায় যে বিভিন্ন ইস্যুতে, আমি জানি না স্ট্যাটিস্টিক্স আপনার কাছে থাকতে পারে, কিন্তু আমার মতে so many marriage 100,000 pound খরচ করিয়া, আল্লাহ দিছে কোভিড আইছে লাগে এখন সস্তায়, আর আমি খুব খুশি যে সস্তায় বিয়েটা হওয়ার কম্পিটিশন। এটা একটা ব্লেসিং, অনেক কত বিয়া ওর আজকাল কি পয়সা ছাড়া মাশাআল্লাহ খুবই একটা, আমরা আশ্রাম কিন্তু অ্যাকচুয়ালি খুশি আসি আর ও কারণে যে আল্লাহ, আমি কোভিডের সময় আই হ্যাড এ সিরিয়াস ইস্যু হয়েছে আমার লাইফে, আমার চেঞ্জ হয়েছে, এবং আমি কোভিডের বহু জিনিস দেখছি আল্লাহর ব্লেসিং হিসেবে হয়েছে, and এটা one of them. Okay, thank you পাশা ভাই, very nicely put. Let me take a call. Hello, assalamu alaikum caller. Wa alaikum salam, ভাই ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, ভালো আছেন নি? আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ রাখছেন। হোক আছে আপনি কিতা কইতাছেন? আমার জাস্ট আমি কি একটা মতামত আমার দিলাম ভাই, ও যে মহান নিয়া একটা তে মহল্লায় তো দল্লকা একটু হইলো, আমরা ও মাতকতার মাধ্যমে লগে লগে দিলাইতাম একটা হইলো মোহর, আমরা ইসলামিক, আপনি তো একজন স্কলার, আমি আপনার লগে নামাজও পড়ছি ইনশাআল্লাহ, থাম্পা চাই না, আমি চিনি আপনার এখন গিয়া। তো অনেক সময় আমরা ও জিনিস লইয়া বিয়া শাদীত খুব বেশি বার্গেনিং করি, আর যত বাদ রাস্তাত আছে পয়সাগুলো আমরা খরচ করিয়া দুমদাম করিয়া আর ওয়েস্ট করিয়া এসে মাইর করি। সেকেন্ড থিং হইলো আর খাওয়া দাওয়া করিয়া, বুঝছেন, খাওয়া দাওয়া করিয়া সকলের পেটের অবস্থা খারাপ থাকে আর গাইলেন পরে শেষ। আর সেকেন্ড থিং হইলো আজমল ভাই, যে আমরা যে সময় দামান কন্যা দেখা জানছ, একবারে যারা মাহারাম না এরা তো কি আগে যাইব মাইর করতে করি, বিকজ এসে বিয়া তো যাইতো নাই। আর সেকেন্ড থিং হইলো যে জিকাইন না একটা বার খেয়েও যে ঈদ আমান্দে কলিমা জাননি, নামাজ পড়নি বা পড়ছনি, আছেন ইসলামিক জ্ঞান তামান বা কন্যা পচাইতে দি, তারা জিকা করুন ডিগ্রি আছে নি, খাম কিতা করে। আমি একটা বিয়াত গেছিলাম, আমি গেস্ট হিসাবে, আমি যাওয়া 100% রাইট আছিল। আমি জিকা করছিলাম দামান্তর মারে, দামান্তর বাপ সব আসলা, তা আমি জিকা করছিলাম আপনারা সবে সপ্তাহ জিকা হইল, আমার একটা প্রশ্ন আছে, কইলা কিতা, আমরা তো শেষ করলেছি সপ্তাহ খুশি। আমি কইলাম ভাই আপনি নামাজ জানেননি, কলিমা জানেননি, আমরা রেগুইন নামাজ পড়েননি ফাঁসক। আমার দামান দিয়ে উত্তর দিবার আগে কন্যার মায়ে কইলা, দামান্তর মা উঠিয়া কইলা,
আপনি যেখানে কইছেন আমার ফুয়ারে হুরুতে আমি উমরাও ছড়াইয়া লই যাচ্ছি উমরা হওয়া যাবার উমরাও না কইরা উমরাও ছড়াইয়া লই যাচ্ছি আমি শক হয়ে গেছি আর এখন তো আমি যে প্রশ্ন করছি যারা লগে গেছি এরাও আমার বাদ পাইরা আর যারা কোয়েশ্চন করছি এরাও বাদ পাইরা কইরা ইকো কইতে কি আইছে ব্যাপারে ইকো ওই কইতে তো কি হোক আছে আপনি কথাটা কইছেন হাসা কথা হক কথা আপনি কইছেন ফাতারের মানুষ আর না তো তারা মানে আমার ভাই সবে ফুককে চাইরা কইরা ইয়ে আমরা যেটা করে এই ডিগ্রি আছে নি আমার ফুরি ডিগ্রি আছে নমাজি আর কলিমাতি কি ডিগ্রি বিজাইয়া তারা ভাত খাইবা ওইলো তার ব্যাপার বুঝছেন থ্যাংক ইউ ভাইয়া থ্যাংক ইউ ভাইয়া খুব খুশি হইলাম খুব নাইস পয়েন্ট আপনি তুলে ধরছেন যে আমরা বিয়া শাদির ব্যাপারে অত বড় শুরু করছি যে আমরা আসল জিনিস জিখাই না দামান্দর অথবা কন্যার চরিত্র কিরকম আছে এটা টুকাই না টুকাই ডিগ্রি আসেনি বাড়ি আসেনি গাড়ি আসেনি এজ ইফ ডিগ্রি বাড়ি আর গাড়ি বিজাইয়া তারা দুনিয়াত থাকবা আর ব্যস্ত যাইবা কি লেটস টক টু আওয়ার নেক্সট কলার হ্যালো আসসালামু আলাইকুম কলার আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আজমল ভাই আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম ভালো আছেন জিও ওয়ালা ভাই খোকা। আমার একটা কোয়েশ্চন ভাইয়া খোকা। I am 65 years old. ওকে I've been to this country about 50 years. ওকে আমার কোয়েশ্চন হলো এই যে কোভিডটা আইছে না নে দিস ইজ ব্লেজ ফর বাংলাদেশি ওয়েডিং ব্যাপারটা হলো কি কন্যার বাপ দামান্দর বাপ আমি হলে রুজি করি 200 পন আমার গেস্ট হইছে হইব 800 হল হইছে হইব রিজেন্সি 15,000 I am in a council flat daughter mom and dad in a council flat how are we going to raise 50,000 so alhamdulillah COVID came now only 10 what a great idea 3 baby chicken wedding is finished happy wedding No long chicken, life, no long chicken. life. এখন And তো your mom spent that much money my dad spent 50,000 we don't have that at least Thank- ভেরি গুড পয়েন্ট থ্যাংক ইউ এখন আর বেবি চিকেন লাগেন না এখন জুমে বিয়া হয়ে যায় দেখাও হয় না ইসরাইল ইটস ইন্টারেস্টিং Sister Saleha, let me come back to you. The expense in weddings, the extortionate money that they spend, on average, Bangladeshi weddings spend 40 to 50,000 pounds at the basic level weddings, or they were before COVID-19, just to do an event for one day to feed as many people as possible. Most of them would have indigestion afterward and then curse the wedding, but it has to be done. What do you say to that? Yeah. Look, I do think that that's slowly changing again. And I basically don't go to many weddings because I only go to weddings that I feel that I'm going to, that I know them and then I'm going to add something to them. I want to really be happy for the couple. I don't just want to go and have a free meal and, as you say, get indigestion afterwards. And I know that affects you the most, more than anybody. So I'm kind of like going back to this kind of simplicity within Islam. And as many of the callers and Pasha Bhai said, COVID has shown us that we can do things in a much better way. And Rasulullah said this, the most blessed wedding is the simplest of weddings. Yeah, but I also think there is an issue at the moment because people aren't able to find spouses. It is hard because in this environment, it's very difficult to find a bride or a groom. It's not as easy. But one of the key things I think for today is that we have to go back to our Islamic understanding. We lack basic Islamic understanding of what a marriage is. We get culture and religion mixed up. We spend £10,000 on a venue or £20,000 or 5,000 on a dress or whatever, but we're not spending time on actually getting to know each other. Now, you and I both have done marriage counselling before, and I think it's a really important issue. Currently, within Muslim families, and I do some work with the Sharia Council, there's been a 50% increase in divorce within our community, within the Muslim community, and that will go across That the is board. a terrible tragedy of our community. Let me just say this to people that Sister Saleha, তাইন খাম করেন আমরা ফ্যামিলি সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে তাই করে যে আমরা কমিউনিটির মধ্যে 50% ইনক্রিজ হয়েছে বাড়ছে বিয়া বাঙ্গাল ডিভোর্স রেট বাড়ি গেছে মানে আনবিলিভেবল এটা শুনলে আমরা দুঃখ লাগে কিন্তু অত পয়সা খরচ করিয়া অত শান শৌকত করিয়া দেখাইয়া মানুষের গুণগান পাইবার দায়
অতটা করার পরেও দেখা যায় আজকে আমরা বিয়া টিকেন না, অত মোহর দিলাম তারপরেও বিয়া টিকেন না। একজন মহিলায় ফোন করছেন একটু আগে, আমরা লোকে মাত্রা চাইরা না ডাইরেক্টলি তেন প্রশ্ন করছেন যদি বিয়া ভাঙ্গি যায় তাহলে মোহর খার গেছে থাকতো। ভেরি নাইস প্রশ্ন, আনসারও ইজি। বিয়া যদি হাজব্যান্ডে যদি তাই তালাক দেন তানোর ওয়াইফরে, তাহলে ওয়াইফে মোহর রাখিলতা। আর যদি তাই ওয়াইফে যদি ডিভোর্সর দা অ্যাপ্লাই করেন তাই ওয়াইফে তানোর মোহরটা ফেরত দিলাইতে হাজব্যান্ডরে। আপনার যদি গয়না টয়না থাকে, জুয়েলারি থাকে, এরপরে অন্যান্য জিনিস থাকে যেগুলো আপনি আইনচুন গিফট হিসাবে, মোহরানা হিসাবে না, গিফট হিসাবে, এগুলো আপনার নিজের সবসময় থাকবো, কেউ নিতে পারতো নাই। কিন্তু যদি এটা মোহর দিতে চাই তাহলে লেখাই তৈব মোহর হিসাবে, কনফিউজ করেন না জানো। আমরা কমিউনিটি করেন কিতা, মোহরানা দেন একটা আর গয়না সোনা দেন আর একটা। যদি গয়না এবং সোনা এবং গয়না মোহরের লগে থাকে তাহলে এটা মোহর হিসাবে দাহ্য ধরতা। আর যদি এটা মোহর না থাকে, এটা গিফট থাকে, তাহলে বিয়া ভাঙ্গি গেলে এটা ক্লেম করতে পারতে নাই, এটা না মাইরও করতে পারতে নাই। এনিওয়ে, এটা ইজি প্রশ্ন, আমি ইজি আনসার দিলাইলাম। এখন আমি যাইমু ফিরিয়া পাশা বাইর গেছে। পাশা ভাই, তো অত কষ্ট করিয়া, অত পয়সা খরচ করিয়া বিয়া শাদি আমরা করাই মানুষে, অতটা দেখিয়া টুকাইয়া, অত মহারানা দিয়া, যৌতুক লগে মায়ের করিয়া, তারপরেও বিয়া টিকেন না। বিয়া না টিকার সবচেয়ে বড় কারণ কিতা আপনার আপনার এক্সপিরিয়েন্স অনুযায়ী? আমার এক্সপিরিয়েন্সে বিয়া না টিকার সবচেয়ে বড় কারণ হলো এডুকেশন। এডুকেশন বলতে আই এম নট টকিং অ্যাবাউট একাডেমিক এডুকেশন। হ্যাঁ, এডুকেশন বলতে আমি আবার হইমু যে এইখানে ম্যাক্সিমাম সেকেন্ড জেনারেশন, এখন আমরা যারা থার্ড জেনারেশন ইজ এ ডিফারেন্ট, সেকেন্ড জেনারেশন যারা, তারা আমরা মা বাপ বাংলাদেশ তো আইছি, আমরা পিক এন্ড চুজ করি। আমরা ভালো লাগলে কালচারে নেই, ভালো লাগলে এটা রিলিজিয়নে নেই। রিলিজিয়নের যেটা সুবিধা একটা পিক করি, কালচারের যেটা সুবিধা অক্টারে পিক করি। আবার ময়মরব্বীর কথাও ফলো করতাম চাই, সব বেড়াতেও পালন করতাম চাই। আমরার মাঝে নানান জাতি কালচার ক্লাস আছে, তো আমরা আমরার বাচ্চান্তরে প্রপারলি এডুকেট করতাম পারছি না। হোয়াট ইজ ম্যারেজ, ওয়েডিং কিতা, পয়লা কথা। সেদিন একজন আমার দাওয়াত দিয়েছেন বিয়াত, আমার বিয়াত হয়ে ভাই আপনি আমার মেয়ের বিয়াটা ফড়াই পেলে। বললাম ঠিক আছে ফড়াইমু। আপনার মেয়ে বিয়া সংক্রান্ত কোনো বইটুই পড়ছেননি? আমার ওখানে হ্যাঁ বিয়া সংক্রান্ত বই পড়া লাগেনি। তো আমি আসলাম মনে মনে, বিয়া সংক্রান্ত বই পড়া লাগে না ঠিক আছে, কিন্তু আপনার মেয়ে যদি ড্রাইভিং ফাঁস করতে হয় হাইওয়ে মুখস্থ করা লাগে, কিন্তু বিয়ার দায় বই বলে পড়া লাগে না। শুনছেন নি ভাষা ভাই? আজমল ভাই, বিয়া সংক্রান্ত বই পড়া তো আচ্ছা মনে হলাম আপনার তেন কইরা লাগছে না। আমার ফুরিয়ে বিয়া সংক্রান্ত যে অ্যাডভাইস নেবা এগু মেইনলি আমার বউর অ্যাডভাইসটা ডমিনেট করবো তার লাইফে। আমার বউয়ে খিতা অ্যাডভাইস করা হলো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। তান কিন্তু তার কালচার তো না করলা, না রিলিজিয়ন তো না কররা, না ইসলামিক সোসাইটির তো না কররা, না ব্রিটিশ সোসাইটির কররা। আমি এগেইন কইমু, আপনি যে সমাজবিদ হইয়া হইন, হ্যাঁ, this is a very crucial time for us. We are clashing with many different kind of things. এটা স্লোলি আমরা কাউন্সিলিং করুকা। বিশেষ করে আমি আবারও হইমু, যেমন আপনারা যারা ইসলামিক ফিলোসফার আছেন তারা রেসপন্সিবিলিটি লট। এখানে আপনি যেখানে দেখলাই যে প্রবলেম, আপনি আরেকটা ইস্যু আনেন না, এখানে আপনার নেক্সট টপিক আনতে পারবো অবশ্য, এগুলোকে এডেড। ম্যাক্সিমাম ফুরিন্তর বয়স 30, 32, 33, 34। আমি বিয়া শাদি জোড়া লাগাইবার চেষ্টা করি। 30-এর উপরে সব ফুরিন্তর বয়স পয়েন্ট মিলে না, তুকাইয়া পাই না। কারণ কিতা? এডুকেটেড হইতা, কারণ কিতা? ডক্টরেট হইতা, কারণ কিতা? তার কোরিয়ারে বিল্ড করতা। কোরিয়ার বিল্ড করতে হলে একটা মানুষের লাইফ কতদিনের থাকে? একটা মানুষের লাইফও তো 60-70 বছর থাকে। 35 বছর পর্যন্ত যদি বিয়াও না করে তুই বিয়া টিকবো কি লেখা? এবং যখন ফুললি ম্যাচিওর হয়ে যায়, আজমল ভাই, আমি আর আপনি দুইজন ম্যারিড ফর লং টাইম, আমরা ওয়াইফের লোকে একে অন্য লোকে মিলতে গিয়ে বহুত সময় লাগছে। আমরা খানতান মেন্টালিটি আমার মেন্টালিটি অ্যাডজাস্ট করতে আমরা হেনে করতাম পারছি বিকজ আমরা ইয়াং আসলাম স্লোলি। আমি যদি 40 বছর বয়সে বিয়া করতাম আর 35 বছর বয়সে, তাহলে তো আমি অলরেডি আমার মেন্টালিটি ডমিনেটিং মেন্টালিটি হিসাবে মানিয়ে নিছি কি আমি ডমিনেট করবো অন্যরে এবং এটা বিয়া ভাঙবো। থ্যাংক ইউ সালে আফা, আপনি প্রশ্নের উত্তর দিবার প্রস্তুত থাকুক। স্টে রেডি টু আনসার দিস কোয়েশ্চেন, দ্য সেম কোয়েশ্চেন এজ আই হ্যাভ রেজড টু Pasha bhai, but I'm going to take a call in between. Hello, Assalamu alaikum, caller. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. What would you like to say? Bhaiya, I would like to say, Pasha bhai says education. Joy. Education, too many education mean free mixing society. And when you class as free mixing society,
I am going out. What the hell do with you? But hold on. What are you telling my love? I am going out. একটা minute, 1 second. That means finish. 1 second. So One keep second, saying sir. education. That is sickening me. I don't Please think I don't think you're listening. I don't think you should say that, because education means you create a society that is enlightened, that knows right from wrong, is not ignorant. It does not mean free mixing. And what do you mean by free mixing? What is free mixing in the first place? Maybe that's a topic we need to talk about another time. But let's come to Sister Saleha. Sister Saleha, some of the reasons why our marriages don't last, even though we spend so much money on mahar, on gifts, on this, on that, on functions, on weddings, etc., on the engagement party, on henna party, subhanallah, party galore, and yet our marriages don't last. Why do you think our marriages are failing so quickly? You know, one of the key things I think Pasha Bhai mentioned a lot, and I'm not going to go over them again, but from my kind of point of view, as I'm also a psychotherapist, is that basically there's a lack of tolerance in people, a huge amount of intolerance. And, you know, two of my daughters are married, and I've said to my daughters, you're bound to have arguments with your husbands, but I'm not going to get involved in any of that. You have to learn to deal with that. You have to be tolerant. Tolerance is something that many people had in the past. And I think what we've done sometimes with our children is we've spoilt them. That's the reality. We've spoilt them. We've kind of like cushioned them in cotton wool. You know, everything that they wanted, we've given them on demand. And then when things go wrong, they're like, you know, mummy, daddy, come and rescue me. I call them the candy floss generation. The candy floss generation. And this is actually really wrong. And it's very interesting. This is not about education. This is not about Islamic education or culture. This is really about a personality issue. You know, this is really about, you know, we haven't made our children strong because we had to fight through different things ourselves. Or perhaps, Sister Saleha, could it be that our parents did not set a good role model as they were growing up? They did not understand or did not see a good example of a marital life, and therefore they don't know how to behave in a marriage? I think I don't want to blame them. I think that they were so busy, probably, you know, kind of remember that they came as immigrants and they were trying to sort out their lives. It was very different. And what they wanted is the best for their children. But in the process of doing the best, actually, they've made them into these kind of very soft, you know, soppy people that they can't deal with issues. And you really need to work at a marriage. Marriage is not, you know, I think there's this kind of romantic view of what a marriage is like. And we need to get away from that. Of course, there is romance involved, but things aren't easy. You know, it's like anything. If I built my career, yes, then I also have to build my marriage. It just doesn't happen just like that. Thank you very much. I think you have to build your marriage is what Sister Saleh is saying. Amra marriage re amra biare গঠন করতে হইব আস্তে আস্তে, এবং আমরা বাচ্চান্তরে শিক্ষা দেওয়া লাগবো আসলে লাইফ কিতা, শুধু একাডেমিক শিক্ষা নাই, তারা যদি কলেজ ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে ডিগ্রি বানাই তারা দেওয়াই 10টা ডিগ্রি দিলেও হয়তো বিয়া কি জিনিস এবং কীরকম একজন মানুষে আর একজন মানুষের লগে থাকতে পারবো, চলতে পারবো, উঠতে পারবো, এটা শিখতে নাই। What we need to give our children is life skills. They can have 10 degrees if you want. They may not know how to be tolerant and be able to live with somebody else, may not even have the right skill set. We need to invest in them. Let's take the next caller. Hello, assalamu alaikum, caller. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Ji, quickly bole ফেলেন, আমাদের টাইম কমে আসছে এখন। ইমাম সাহেব, আপনারা ইলাকান প্রোগ্রাম আরো বেশ কয়েকটা করা দরকার। একটা দুইটা প্রোগ্রাম করিয়া আপনি এই 1000 বছরের সমস্যা একদিনের 2 দিনের সমস্যা সমাধান করে দেওয়া গেলা। আমরা অত বেশি বেমার বুঝছি না, একেবারে গলার কাছে আইছে। এখন কত হইলো যে আপনি এই বেমারে বালা করতে হইলে আরো ক্যাম্পেইন করা দরকার, মেস ক্যাম্পেইন করা দরকার। আমরা সোশিয়াল চেঞ্জ করবার লাগি, রিফর্ম করবার লাগি বুঝছেন না, আপনি এটা একদিনে এক মেঘে বাইরে হইতো না। অনেক দরকার, অনেক প্রোগ্রাম করা দরকার আপনার। Our program Kholmu definitely good, very good suggestion. Hello, assalamu alaikum, next caller. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Ji. আমার প্রশ্ন হলো আপনারা করা মারিজ এখানে প্রোগ্রাম হয় ভাই সাহেব। জি খোকা।
মাইক বউটা নয় ভাই, কিছু আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর প্রবলেম আছে। ধরো ছেলে মেয়ে যে সময় বিয়ে হয়, তারা কোনো সময় বাংলাদেশে আপনার ধরো নাইরুত গেলে কোনো সমস্যা হইলে তারা বুঝাইয়া হেফাজত দেয়। ওদের হইলো আপনার প্রবলেম হইলো আপনার প্যারেন্টস এরা আপনারা কোনো প্রবলেম আইয়া হয়, ছেলেও তো হইব মেয়ে হইব, তারা না বুঝাইয়া তারা সাপোর্ট করে মেয়ে রে, বুঝছো না আপনার ছেলে রে, বুঝছো না আপনার। এরপরে আপনার ওটা তারা না বুঝাইয়া ওটা আস্তে আস্তে বকুনটা প্যারেন্টের উপরে আমি মনে করি অনেক সময় প্যারেন্টস সকলে বাঙ্গিলেন বিয়ারে না বুঝাইয়া। থ্যাংক ইউ, ভেরি গুড পয়েন্ট, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আসসালামু আলাইকুম। লেটস গো ব্যাক টু মাই guests for final statements from them. Before I do that, let me take the last call for the night and then I'll come back to my guests. Hello, assalamu alaikum caller. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Go ahead. What it is, Ami Buzi, all the guests is talking about Mahar. Ashle amra Bangladesh manush, what they do, they go to the wedding and khali Potnam gai. Ami Buzi amra shor Potnam gaitam na. Age je pai ason ki sasa ason. Let anybody do anything they want. Let them do it how they want to do it. But we shouldn't discuss about other people's personal matters. Okay, thank you. Very good. Let's go back to our guests. So we should do more programs and lots of other stuff, inshallah, we'll do. But just before we finish, Sister Saliha, so in terms of mahar, in terms of dowry, jautuk as I say in Bangla, in terms of cost of wedding, in terms of all of these things and causes of marriage breakdown, what's your final word to our community, please? You know, the word that pops up in my head is that we have to be compassionate with each other, with each other's families and our communities. This is very important. And compassion impasses many things. And we have to also understand that we are evolving as a community and we need to learn and understand more about the good things of our culture and the good things of our religion and bring them together. So that's what I would say. Thank you. And Pasha bhai, apnar khotata khoiduka last. Amar khota holo giya many reason divorcer then mohorta ami mone kori jeta ase apni jeta koichen then mohor is not a big issue in this society anymore. Dowry to society like খুব একটা big issue না, এখন slowly এটা অন্যভাবে যার কি শেষ হয়ে গেছে আমি কইব dowry। আর দেন মোহরের ইস্যুটা মানুষের যদি কাউন্সেলিং করা যায় ঠিক হইব। আর ডিভোর্সের ব্যাপারটা আমি একটা কথা কইব যে আমরা প্যারেন্টস এ মোর রেসপন্সিবিলিটি নিতাম হইব কিডস রে to educate them about their family life. They have to know that their wife different family to na different culture আছে, husband different family to তার different culture আছে। আমার বইনে যেটা কইছেন সালিয়া ফাই টলারেন্স or ইসলামিক দৃষ্টিতে আমি কইব সাভার, এটা না করলে তো আমরা সোসাইটি হোক আর ফ্যামিলি লাইফ বড় হইতো না। And marriage is not just an happiness between two people. It's 1,000 things আমরা চিন্তা করি ম্যারেজ লাইফে ডেভেলপ করতে হইব, যেটা আমরা প্যারেন্টস সকলে দেখছি। যদিও তার মাঝে সকল এডুকেশন আসিল না, but they were happy because there were passions আসিল তার মাঝে এবং তারা হ্যাপিনেস তো গাইছেন শরীরের মোতাবেক তো গাইছেন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমরা অনেক ব্যাপার নিয়ে মাতলাম, বিশেষ করে মহরের ব্যাপারে। মহরটা হইল অব্লিগেটরি, আমরা উপরে ওয়াজিব, আমরা দেওয়া লাগবে পুরুষ হিসাবে। মহিলাসকলের আল্লাহ রাব্বুল আলামিনে তারা রাইট দিচ্ছেন ডিমান্ড করার, এবং তারা যদি চাইটা মাফ করতে তাও পারবা, বাট এটা নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে না, বেশি চাইতে না আর কঞ্জুসি করে দিতে না। আর দাউরি যে যৌতুক দেওয়াটা কমপ্লিটলি হারাম, এটা আমরা কোনোদিন প্র্যাকটিস করতাম না, এটা আমরা কমিউনিটিতে কিয়া যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দূর করে দিতাম ইনশাআল্লাহ। Mahar is an obligation on men. They must pay or give something of value to the woman, and woman can demand. And of course, they also have the right to waive it if they want to. And we should not be exaggerating it, become extravagant on it, demand too much, or be stingy and not give at all. That's not acceptable. We need to strike a balance. And when it comes to dowry or demanding gifts, we should never do that, because that is haram, that is not acceptable in Islam. We need to invest in our marriages, train and develop our children to become emotionally intelligent, to be aware of the obligations of marriage, their duties and their responsibilities, and most importantly, those skills that will enable them to compromise, negotiate, communicate, and have patience and demonstrate love and mercy and abundance. Amnar biyar pachentore শিক্ষা দেওয়া দরকার বিয়ার ব্যাপারে। বিশেষ করে শিক্ষা দেওয়া দরকার বিয়া করার পরে তার দায়িত্ব এবং কর্তব্য কিতা, কোন কাজ করলে তারা বালা করে কথাবার্তা কইতে পারবা, একে অন্যর লগে মনোমালিন্য হইলে এটা মিটানি যায় কীরকম, একজনের প্রতি রহমত দেখানি, তারপরে সবর দেখানি,
এরপরে বিভিন্ন ধরনের বালা স্কিলস তারা দেওয়া দরকার এর কারণে আমরা বাচ্চান্তরে শিক্ষা দিতাম ইনশাআল্লাহ well for now I'm going to finish my program. I would like to thank my guests Pasha Bhai and Sister Saliha for their time and their contribution, and to my viewers for watching this program and also for calling and making this program so interesting. Until next time, from me, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.